तेग बहादुर सिमरे तेग बहादुर सिमरे कर नाम दियावे ताए सब थाए हुए सहाय तेग बहादुर सिमरे तेग बहादुर सिमरे श्री हरि कृष्ण ते आइए श्री हरि कृष्ण ते आइए श्री हरि कृष्ण ते आइए हरि कृष्ण ते आइए श्री हरि कृष्ण ते आइए जिस डेठे सब दुख जाए जिस डेठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे तेग बहादुर सिमरे कर नाम दियावे ताए सब थाए हुए सहाय तेग बहादुर सिमरे तेग बहादुर सिमरे तेग बहादुर सिमरे बड़े वड्डा वड्डा पार तेरा मर्तबा अनेक जप करतबा जियां अंदर जी सब जानदा सब तेरे वास्ते रख भला तेरे कर आनंद वधाई तो कर मान महता तेरे अपना आप जर सर्वकला भरपूर दी सजत कथा नाम कथा संदास तुझे आगे बिनवता 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 पौड़ी वड्डी हूँ वड्डा अपार तेरा मर्तबा रंग प्रंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सबके जान ला सब किस तेरे वस तेरा कर भला तेरे कर आनंद वधाए तुद कर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाए दाया खेलै सगल जगत चंगियां बुरियां वाचे धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गई मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती नाल नानक ते मुख उजले केते छुटी नालो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
श्री वाहिगुरु जी। गुरु नानक पद पंकज, पद पंकज सिमरो अंगद दुख, अमरदास गुर हृदय नित। श्री गुरु रामदास गुण, गुर अर्जन बिघ्नन के नासक, बिघ्नन के हर गोबिंद शुभ सुमत पर। श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर। श्री हर कृष्ण मनाए बहोरी, तेग बहादुर परम कृपाला जी, परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला, तरोतरा पर पुन पुन सीसा जी, पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जगदीसा, एक ओंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। दोहरा सुनकर आतुर बचन ते, दिज बर कियो प्यान। चलो तिसी समझाए हैं, असबिद करत बखान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी सर्ब जिया का दाता रे। जुग हो जुग अटल, वालिए कुल आलम सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जियां दे पावन पवित्र स्थान ते शरदा भावना सहित जुड़ बैठी गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी। सतगुरां दी अपार किरपा मेहरामत सदका आप जी सरबत संगतां आद निरंजन है गुरु नानक धार कै मूरत है जग आयो। लोक सुनियो परलोक सुनियो बिदलोक सुनियो सब दर्शन पायो। संगत पार उतारन को गुरु नानक साहिब पंथ चलायो। वाहिगुरु गुरु नानक साहिब धार कै मूरत है जग आयो।
ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਛਲਿਆਂ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ 760 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਕਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਵੀ ਲੁਟਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਸਾਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦਿਜਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਿਆਹੀ ਉਹਨੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਾਣਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਆਓ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਸਾ ਰਸਨਾ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੇ ਰਾਮ। ਉਹ ਰਸਨਾ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਜਿਸ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੀਦਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੁਖ ਰਾਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਛਕਦੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਭੋਜਨ। ਐਸੇ ਹੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਮਨ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪਿਆ ਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜਪੇਗਾ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਮੈਲ ਉਤਰੇਗੀ। ਤੋ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਆਓ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨਾਮੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਜਪੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਕਰ ਆਤੁਰ ਬਚਨ ਤੇ ਦਿਜ ਬਰ ਕੀਓ ਪਿਆਨ। ਪਿਤਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ
ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਵਿਆਕੁਲ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪੰਡਤ ਜੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਤਿਸੇ ਸਮਝਾਏ ਹੈ ਅਸ ਬਿਦ ਕਰਤ ਬਖਾਨ। ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਡੀ ਅਚਰਜ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰਹੇ, ਕਰੋੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਹਨ। ਕਬਿਤ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਮੰਡਨ ਸਕਲ ਦੁਖ ਖੰਡਨ। ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਭੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੰਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਜਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਖੰਡਨ ਕੋ ਦੰਡਨ ਸਰੂਪ ਜਹ ਧਾਰਿਆ। ਪਖੰਡ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਖੰਡ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਖੰਡ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਡਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਵਤਾਰ ਲਿਓ ਸ਼ੁਭ ਬੰਸ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੂਲਾ ਲੀਏ ਪੰਡਤ ਜਹਾਂ ਹੈ ਮਹਿ ਮੰਡਤ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜੇ ਸਨ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਿਕਟ ਬੈਠ ਤੁੰਡ ਤੇ ਯੋ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ। ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਲੀਨ ਕਾਚੀ ਬਾतें ਸਭ ਕੀਨ ਤੁਮ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਅਜੇ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਅਜੇ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਬਚਪਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੱਚੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਛੋਰ ਦੀਨ ਨੀਕੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਾਧਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਫਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਲਾਜ ਤਜ ਦੇਹ ਅਸ ਵੇਖ ਸਜ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲਾਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਮਸਾਨ ਥਾਨ ਭਏ ਹਿਤਕਾਰਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਨ ਬੜੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਸਾਣਾ ਵਿੱਚ ਭੈੜੀ ਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਪੰਡਤ ਕੇ ਬੈਨ ਇਵ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਗ ਕੰਤ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਉਚਰਿਓ ਸ਼ਬਦ ਬਸੰਤ ਮੈਂ ਹੋਤੀ ਸੋ ਰਿਤੂ ਬਸੰਤ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨਾਮੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ
ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਨਗਰੀ ਕਾਚੀ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੋ। ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਲਕ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਆਮ ਨਾਮੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਗਰੀ ਕਾਚੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੱਚੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਰੂਪੀ ਰਾਜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਮਨ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਪ ਅਗਨ ਕਰ ਮੇਲਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਪ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬਾਲਕ ਹਰ ਵਕਤ ਖਚਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਜੈਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੋ, ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਦੋਏ ਮਾਈ ਦੋਏ ਬਾਪਾ ਪੜੀਏ, ਪੰਡਤ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਏ ਮਾਈ, ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਵਿਦਿਆ। ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਅਵਿਦਿਆ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਅਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸੋਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ? ਜੋ ਮਾਇਆ ਨੇ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੋ ਮਾਇਆ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਐਨਕ ਲਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਹਰੀ ਐਨਕ ਲਾ ਲਓ, ਕਾਲੀ ਲਾ ਲਓ, ਚਿੱਟੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਐਨਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਐਨਕ, ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਐਨਕ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਰਸ ਕਸ ਆਦਿਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਅਵਿਦਿਆ ਇਹ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ, ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਜੀਵ ਔਰ ਈਸ਼ਵਰ। ਤੇ ਜੀਵ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਇਹ ਦੋ ਬਾਪ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰੋ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੇਦ ਕੈਸੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਅਵਿਦਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਵਿਦਿਆ, ਇਹ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਗ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਇਹ ਦੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੁਆਮੀ ਪੰਡਿਤਾ ਤੁਮ ਦੇਹੋ ਮਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਮਤ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜੀਵ ਅਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੇਦ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹੋ ਜੀ ਮਤ ਦਿਓ। ਕਿਨ ਬਿਦ ਪਾਵੋ ਪ੍ਰਾਨਪਤੀ। ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ
ਚੌਪਈ ਮਨ ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮੇ ਨੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਬਾਲਕ ਵਾਂਗੂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਕ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਜਾਨੋ ਚੰਚਲ ਸੋ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਚੰਚਲ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਚੰਚਲ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੈ ਮਨ ਚੰਚਲ ਸਾਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗ ਉੱਡਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਪੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪਵਨ ਗਵਨ ਜੈਸੇ ਗੁੜੀਆ ਉਡਤ ਰਹੈ, ਪਵਨ ਰਹਿਤ ਗੁੜੀ ਉਡ ਨਾ ਸਕਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੰਗ ਓਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹਵਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਪਤੰਗ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉੱਡਦਾ ਪਤੰਗ ਵਾਂਗੂ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਚਲਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਤ ਪਤ ਜਾਨੋ ਚੰਚਲ ਸੋ। ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਤੇ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਨੀਤ ਨ ਸੀਖੋ ਰੂਪ ਗਿਆਨਾ। ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਜੋ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਚੰਚਲਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਮੁੱਢ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਖੇਲ ਰਚਿਓ ਸੁਖ ਵਿਸ਼ੇ ਮਹਾਨਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਖਚਤ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਚੀ ਨਗਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਸਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇਸ ਕੱਚੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਤੇ ਵੇਖਦਾ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਤੇ ਸੁਣਦਾ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਮੈਂ। ਮਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਨ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਨੂੰ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਆਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕਰਤੇ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਰਾਜਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਜ ਕਾਲ ਜੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ਼ਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਥਿਰ ਜਾਣਤ ਕੀਨ ਸਨੇਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿਤ ਸਦੀਵੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇਹ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੋਹ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕਹਿ ਕਾਲ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਨਾ।
ਜਿਵੇਂ ਮੂਲ ਚੰਦ ਖੱਤਰੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਜੋ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਰਪੱਕ ਵੀ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਿਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਬਸ ਲਿਖੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੀ ਚੱਲਣ ਜਾਣਿਆ ਸੇ ਕਿਉ ਕਰਹਿ ਵਿਥਾਰ, ਚੱਲਣ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਹਿ ਕਾਲ ਪਰੇ ਜਬ ਮੀਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਚਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਗਲ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਚਾ ਘਰ, ਕੱਚੀ ਨਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਾਏ ਅਚਾਨਕ ਘਰ ਇਹ ਸਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਲ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਗਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਬ ਸੋਜੀ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਮਝਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਜਮ ਦਾ ਡੰਡ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਪੈਣੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਫਿਰ ਆਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਗੁੰਮ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ। ਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਗਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਲਾਗੈ ਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਨਿਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੰਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗ ਪਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸੁਹੇਲਾ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਜੰਮਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਜਾਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਬ ਸੋਝੀ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ ਮਝਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਾਂਚ ਦੁਸ਼ਟ ਸੋ ਕਰਤ ਪਿਆਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਤੈ ਕੇ ਨਿਤ ਕਾਜ ਬਿਗਾਰੂ। ਇਹ ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਵਿਗਾੜਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੈ ਪੁਕਾਰਾ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਕਾਮ, ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ, ਕਦੀ ਲੋਭ, ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ। ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਲਾ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੈਮ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੈਮਰਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਲੋਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਪੁਨ ਮੋਹ ਬਲੀ ਹੰਕਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਤੇ ਫਿਰ ਬਲੀ ਹੰਕਾਰ। ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ दारू ਪੀ ਇਸ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਬਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਨ ਸਿਓ ਕਰਤੇ ਉਮੀਤਤਾ ਪਾ ਸਗਤ ਤੇ ਖੁਆਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ,
ਤੇ ਅਖੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੇਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੇਲੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਨੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇਲੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਬੇਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਝੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਲਾ ਉਹ ਚੀਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਝੂਲਦਾ ਹੈ ਕੇਲੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਾਨੋ ਚੌਰੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੇਰ ਹਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਝੂਲਾ ਉਹ ਚੀਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਹੇਰ, ਜੇ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਕੇਲੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਰ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵ ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਲੂਟੇ ਮਿਲ ਕਰ ਇਸ ਕੀ ਨਗਰੀ। ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਨੀਤ ਉਜਾਰੇ ਈਸ਼ ਉਜਗਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰੀ ਜੋ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਰਾਜੇ ਦੀ? ਮਨ ਰੂਪੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਰੰਗੀਲਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਮੱਧ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਗੜਿਓ ਆਪਣੋ ਜਾਣਿਓ ਨਾਈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਮਿਲਿਓ ਰਹੇ ਪੁਨ ਪੁਨ ਤਿਨ ਮਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪੁਨ ਪੁਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਤ ਅਵਿਦਿਆ ਦੂਜੀ ਮਾਇਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਵਿਦਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਈਸ਼ ਜੀਵ ਦੋਏ ਪਿਤ ਜਿਨ ਜਾਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਿਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਇਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦ્વੈ ਕੋ ਜਨਿਓ ਕੁਟਲਤਾ ਕਾਰਨ। ਹੁਣ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੇਦ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੇਦ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਮਨ ਦੀ ਕੁਟਲਤਾ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਦੇ ਖੋਟੇਪਨ ਕਰਕੇ, ਅਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਅਵਿਦਿਆ ਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੀਵ ਅਲਪਗ, ਈਸ਼ਵਰ ਸਰਬੱਗ। ਤੋ ਇਹ ਬਾਪ ਹਨ ਦੋਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਮਨ ਦੀ ਕੁਟਲਤਾ ਕਰਕੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ। ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੇਦ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈ ਵਿਦਿਆ ਕੋ ਹੋਏ ਸਵਾਰਨ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੇਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਸਿਖਵਨ ਮੁਝ ਦੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਾਂ। ਜਿਸ ਖੋਟੇਪਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਅਲਪਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੀਵ ਅਲਪਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ? ਏਦਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਭਉ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਗ, ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਦ ਬਦ ਕਰ ਕਰੁਣਾ ਸਦਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਹਨ। ਮਸ਼ਟ ਕਰੀ
ਪੁਨ ਪੰਕਜ ਬਦਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਮੂਲਾ ਬੋਲਿਓ ਸੁਨਤ ਬਚ, ਅਸ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਤੋਹੇ। ਪਿਤਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੋ ਬਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਕਿਉਂ, ਤੈਂ ਦੁਖ ਦੀਨੋ ਮੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਜੇ ਬਿਰਤੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਬ ਲੁਟਾਇਓ ਬਾਦ ਬੋ, ਸੁਤ ਤੀਏ ਦਿਓ ਨ ਟਾਕ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਰਥ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਕਾ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨ ਬਰੀੜਾ ਤਜ ਪਾਜਿਆ, ਪੁਨ ਕੈ ਸ਼ੀਰ ਮੁਖ ਵਾਕ। ਬਿਨਾਂ ਲਾਜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਆਇਆ ਤੇ ਮਸਾਣਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪੀਤਰ ਅਗਨ ਬਨਸਪਤ ਮੌਲੀ, ਸਾਗਰ ਪੰਡੈ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੀਤਰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਗਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਸੁਣ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ, ਸੰਸਾਰ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ 18 ਭਾਰ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਗਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਸ਼ਟ ਤੇ ਅਗਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਅਗਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਗਰ ਪੰਡੈ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋਏ ਕਰ ਹੀ ਭੀਤਰ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਨ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਘਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ, ਇਹ ਦੋ ਦੀਵੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੰਦ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੋ ਦੀਵੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਦੋ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ, ਦੋ ਬਾਹਰ। ਅੰਦਰ ਦੀਵੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਦੋ ਦੀਵੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੀਪਕ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਦੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੀਪਕ, ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਤੋ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਦੀਪਕ ਸਿਰਜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੀਪਕ ਹੋਵਣ, ਚਾਹੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੀਪਕ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਐਸੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੇ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤਪਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਆਈ ਹੈ?
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਗਰਮ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਚੰਦਰਮੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੂਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਚੰਦਰਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਚੰਦਰਮਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਚੰਦਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ। ਤੇਜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਅੱਗ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਗਰਮ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਗਨ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਅੰਦਰ ਚੰਦਰਮੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੌਪਈ ਭੀਤਰ ਪੂਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਸਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਆਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹੋਵਣ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਬਸ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਅਰਥ ਨੇ, ਕਈ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਹੈ ਬਸ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸਾ ਹੈ। ਪਾਵਕ ਜਿਉ ਕਬੇ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਕਦੇ ਰਜਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਰਜਦੀ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਮਾਰੂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤੇ, ਆਗੀ ਲਹਿ ਨਾ ਭੁੱਖ, ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਸਾਇਰ ਭਰੇ ਕਸੁਖ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ, ਮਾਰੂ ਥਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਰਜਦੀ, ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਅੱਗੀ ਲਹਿ ਨਾ ਭੁੱਖ, ਨਾ ਕਦੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਤੇਲ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਲੱਕੜ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਦੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਇਆ? ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਨਾ ਰਾਜਾ ਕਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤਦਾ ਰਾਜ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਿਆ ਕਰਦੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਪਾਵਕ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ ਤਰਾਪੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਉਣੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਰਜਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਆਸ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਜਦੀ। ਸੈਸ ਮੰਗ ਪੁਨ ਮੰਗ ਹਜ਼ਾਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ 100 ਮੰਗਦਾ ਵੀ 100 ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ 100 ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ 1000 ਮੰਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਟੇ ਅਪਾਰਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1000 ਮਿਲ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉਠ ਧਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ। 1000 ਮੰਗਦਾ, 1000 ਮਿਲ ਜਾਏ, ਲੱਖ ਮੰਗਦਾ, ਲੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਮੰਗਦਾ। ਜੇ ਕਰੋੜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਫਿਰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਅਕਬਰ ਵਰਗੇ ਨੇ ਦੀਨੇ ਇਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਜੇ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਪੈਗੰਬਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਜਣ ਮੈਨੂੰ। ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਦੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸੀ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਨ ਦਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੇ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਬ ਖਰਬ ਸੋ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਨਾਈ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦਾ ਮਨ ਕਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਮਨ ਮਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਆਗੇ ਹੋਏ ਰੰਚਕ ਮੇਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰੰਚਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਣਦਾ, ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਦਰ ਆਕਾਸ਼ ਸਰਸ ਸਰ ਸੇਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਰਾਈ ਜਿੰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਟ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕਦਾ, ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਪਰ ਵੇਖ ਲਓ ਆਕਾਸ਼ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਪੇਟ ਹੈ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ। ਸੁਨੋ ਬਨਸਪਤੀ ਸਸੰਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੈਸੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਆਦਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਆ ਸੁਤਾ ਸੁਤ ਸਿਮ ਦੀ ਸਾਕਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਬਨਸਪਤੀ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਧੀ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੁੜਮ, ਫਿਰ ਸੰਬੰਧੀ, ਫਿਰ ਜਵਾਈ, ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ, ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ, ਤੀਜੀ ਚ ਚੌਥੀ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਉ ਤਨ ਬ੍ਰਿਧ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਬਾਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਜਿਨ ਮੈਂ ਮਨ ਫਾਦਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ। ਪੰਡਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਭਾਵ ਸਾਮਰਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਗਏ ਮਿੱਤਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਡਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਘਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੜ ਜਾਏ ਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂੜੇ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੇਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤਬ ਤੇਰੀ ਹੋਕ ਕੋਈ ਪਾਣੀਓ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਤੇਰੀ ਓਕ ਕਹੀਏ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਉ ਤਨ ਬ੍ਰਿਧ ਹੋਏ ਤਿਨ ਬਾਧਾ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜਾ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ।
ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਮੁਕਤੈ ਤਿਨ ਤੇ ਕਬ ਨਹੀਂ, ਫਸਿਓ ਸੋ ਬੈਸ ਬਿਹਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵ ਇਹ ਮੋਹ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਾਤਮ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਪਾਵੈ ਸੋ ਮੁਕਤਾਏ। ਹਾਂ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸਾਗਰ ਪੰਡਾ ਪਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਜੀ? ਜੀਵ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਆਤਮਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਪਈ ਘਟ ਮੈਂ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਓਏ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਭ ਕਮਲ ਮੁੰਦਰਿਤ ਵਿਪਰੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਭ ਕਮਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਭ ਕਮਲ ਉਹ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਲਟ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਨਰ ਚੀਤਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਭ ਕਮਲ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਉਲਟਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੂਦੇ ਤੇ ਬਿਗਸੈ ਪਰਗਾਸੂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਭ ਕਮਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਸਲ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਸੂਰਜ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਭ ਕਮਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ, ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਕਮਲ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਖਿੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈ ਤਬ ਗਿਆਨ ਅਗਿਆਨ ਬਿਨਾਸੂ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਬਿਨ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਟਕ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲਾਲਟੈਨ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਵੀ ਲਾਲਟੈਨ ਫੜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੇਖ ਹੀ ਲਏਗਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੂਰ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਲਾਲਟਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧਾ ਹੋਇਆ, ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਾਲਟਨ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਹੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੰਧਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਟਨ ਤੂੰ ਫੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਟਨ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਜ ਜਾਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਲਟਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ। ਲਾਲਟਨ ਸਭ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਹੋਣੇ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਮ ਅਗਿਆਨੇ ਅਨਿਕ ਦੁਰਾਇਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਤਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੋਣ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਨੌ ਨਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਦਿਸਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਤੂਸ਼ਨ ਕੀਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਨ ਸ਼ਿਆਮਾ ਬੋਲਿਓ ਮਨ ਚੀਨਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਆਮ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਕੀਜੇ ਨਿਜ ਕਾਰੀ। ਆਖਦਾ ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ। ਬਨ ਪੁਨ ਸਦਨ ਰਾਮ ਲੈ ਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਰੋਵਰ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਜਣਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ
ਅਚੁਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸੇ हे पूरन हे सर्ब मैं ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸੇ हे संगी हे निरंकार ਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ हे गोविंद हे गुण निधान ਜਾਕੇ जाके ਸਦਾ ਬਵੇਕ हे परम्पर हर हरे ਹੈਪੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰੇ हे संता कै सदा संग ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰੇ ठाकुर हूँ दासुरो ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ नानक दीजै नाम दान ਰਾਖੋ ਹੀ ਹੈ ਪਰੋਏ आए प्रभ शरणागति ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲੇ एक अखर हर मन बस्त ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ वाहिगुरु नाम जहाज है ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰੇ जो शरदा कर सेवंदे ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰੇ वाहिगुरु नाम जहाज है ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰੇ जो शरदा कर सेवंदे ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰੇ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿ ਵਾਹਿ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ